الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا، اور تاریخ اور علماء کے حوالے سے ہم نے یہ چند باتیں پڑھی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس وادی میں آئے جس کو دنیا سراندیپ کہتی تھی، آج اسے اکثر سری لنکا کہا جاتا ہے، اور حضرت حوا کو اللہ تعالی نے عرب کے اس شہر میں اتارا جسے دنیا آج جدہ کہتی ہے۔ پھر اس سے جڑی ہوئی چند باتیں ہم نے پڑھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ۔ کلام پاک کی یہ آیت جنت سے ان کے نکلنے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اب چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے اکٹھے ہونے کو ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلے کچھ باتیں علماء نے تاریخ کے حوالے سے یا پرانے بزرگوں کے حوالے سے کتابوں میں کئی لکھی ہیں، جن کو بڑے بڑے معتبر علماء نے نقل کیا، اور زیادہ سے زیادہ روایت کی سند کے حوالے سے جو بات کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں نے حضرت وجدی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا ایک اصول گزشتہ جمعہ بیان کر دیا تھا، وہی اصول اس موقع پر بھی کام دے گا۔ اچھا، اب زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت مختصر ہے، ذرا سنتے چلے جائیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے
قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا. حضرت آدم اور حضرت حوا وہاں سے چلے. اچھا چلتے چلتے ایک بات نقطے کی بھی عرض کر دوں. قرآن پاک میں جوں کی تو نہ سہی کچھ لحاظ سے اسی آیت سے ملتی جلتی بھی ایک آیت سورت آراف میں آتی ہے. اور کچھ لوگ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری رسول نہیں مانتے، وہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری رہنے کے قائل ہیں، جیسے کہ قادیانی. تو انہوں نے اس کو کہا جاتا ہے اپنا اجراء نبوت، کہ حضور کے بعد نبوت جاری رہی. اگر وہ یہ عقیدہ نہ رکھے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ حضور کے بعد خدا کا نبی تو نہیں مان سکتے. اچھا اس بات کے، اس دعوے کے انہوں نے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں. مثال کے طور پر یہ آیت بڑی پیش کی جاتی ہے، اور ایک نے مجھے بھی لکھ کر یہ بھیجی تھی، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یا بنی آدم. بنی آدم کون ہے؟ کہ اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل، تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے. کہتے ہیں دیکھو یأتین صیغہ استقبال کا ہے، اللہ تو فرما رہے ہیں آتے رہیں گے، تم کیسے کہتے ہو ختم ہو گئے. اچھا یہ بات میں طلبہ کے لیے یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا نہ کرے ان سے کسی کو واسطہ پڑے، لیکن اگر پڑھے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی الجھنے کی ضرورت ہے. الجھے وہ جس کے ہاتھ کچھ نہ ہو. ایک آیت یہ پیش کی جاتی ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، کہ اللہ فرماتے ہیں میں اے اولاد آدم تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے. کہتے ہیں دیکھو اللہ تو کہتا ہے. اچھا ہمارے والے گھبرا جاتے ہیں، اور وہ جب کلام پاک کی آیت سامنے رکھیں گے تو ان کو محسوس یہ ہوگا کہ یار اردو میں ترجمہ بھی صحیح کیا جا رہا، کوئی ایسا بھی نہیں لگ رہا ان کو کہ ترجمہ غلط کیا جا رہا. ایک بات نقطے کی ذہن میں رکھ لیں، قائدیانی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلقاً نبوت جاری رہنے کے قائل نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، ان کے جو بڑے ہیں وہ نبوت کی 3 اقسام مانتے ہیں، ان میں سے 2 بند اور 1 جاری مانتے ہیں. اچھا اگر یا بنی آدم اما یأتینکم رسل یہ دلیل ہے نبوت جاری رہنے کی، تو پھر تو تینوں قسمیں جاری ہیں. یہ آیت تو تمہارے بھی خلاف ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر یا بنی آدم اما یأتینکم رسل یہ دلیل ہے حضور کے بعد نبوت جاری رہنے کی، تو پھر اس سے تو نبوت کی تینوں اقسام جاری رہنی چاہیے. یہ ذکر کہاں ہے کہ 2 بند اور 1؟ پتہ چلتا ہے ان کا دعویٰ ہے خاص، دلیل پڑھ رہے ہیں عام، اور اصول یہ ہے کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت. یہ عام طور پر کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دلیل جو پیش کر رہا ہوتا ہے وہ علم غیب کی نہیں، خبر غیب کی ہوتی ہے. اور عوام یہ باریکیاں سمجھتی نہیں ہے کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت چاہیے. اور یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ دعویٰ ہے علم غیب کا اور دلیل ہے خبر غیب کی. یہ مطابقت ہے. اس لیے یہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. کچھ باتیں علماء کی یاد رکھا کرو. سمجھ میں آئی یا بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا خیر یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی تفصیلات ختم نبوت کے موضوع پر جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں. اچھا جو بات ہم پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے اس دنیا میں آئے، یعنی اوپر سے نیچے آئے، جنت سے اس زمین پر آئے. اچھا کلام پاک میں حضرت کے آنے کے بعد جو واقعہ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک میں تو نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کتابوں میں.
पुराने उलमा ने भी लिखा है, मौजूदा उलमा ने भी लिखा है। आप और हम हजरत आदम के बेटे हैं ना। आप और हम, जैसे मैं कल अर्ज कर रहा था, वो उसी को अगर ज़हन में बिठा लें, आप और हम खुदा की मखलूक हैं। आप और हम हजरत आदम की औलाद हैं। आप और हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत हैं। आप और हम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हैं। आप और हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। अब बात समझ में आई? अच्छा, उलमा ने लिखा है जब हजरत आदम वहां से यहां आए तो वो तो उजालों की दुनिया है, अनवारात की दुनिया है, लेकिन जब इस जमीन पर हजरत आए तो अंधेरों ने बसेरा किया हुआ था। तो उलमा लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुछ बातें याद रखिएगा, कारी अब्दुल हई आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कुछ बातें बतकाज़ा बशरियत होती है, वो अपनी जगह होती है। जब यहां आए तो चूंकि उजालों से तो हजरत आदम आशना थे, लेकिन जब यहां तशरीफ लाए तो अंधेरा था। सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, अंधेरा छाया हुआ था। और वादी भी, वो उलमा लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक घबराहट महसूस होने लगी कि ये क्या है, अंधेरा है। और कभी कभी अंधेरा इतना सख्त होता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। उलमा फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घबराहट महसूस हुई, लेकिन एक वक्त आया कि मशरिक की तरफ कुछ उजाला जाहिर होने लगा। खासकर वो हजरात जो देहातों में रहे या किसी वादियों को देखा, जब सूरज निकलने से पहले वक्त होता है ना, जिसको खासकर पो फटने का वक्त कहा जाता है, उस वक्त आप देखें कि उस तरफ क्या नजारा होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर मशरिक की तरफ पड़ने लगी तो अब कुछ उजाला नजर आना महसूस हुआ। और अगर आप भी देखें कि जब सुबह का सवेरा छाता है ना, तो एक लम्हा ऐसा आता है कि थोड़ी ही देर में पहले अंधेरा होता है, फिर उजाला छा जाता है। छा जाता है या नहीं छा जाता? अच्छा, अब उलमा ने लिखा है जब मशरिक की तरफ से सुबह तुलू हुई और उजाला होने लगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कैफियत भी खत्म होने लगी और तबीयत में सुकून आने लगा। तो उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकतें उस वक्त में अदा की, एक रकत अंधेरे के जाने की वजह से और एक रकत उजाले की आने की वजह से। तो उलमा ने फरमाया कि आप और हम जो हजरत आदम की औलाद हैं, तो सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम की वो अदा आपके लिए, हमारे लिए नमाज फजर की सूरत में मुदव्वन कर दी है। ये वही वक्त है जब हजरत आदम ने वो 2 रकतें अदा की। और फजर के कितने रकतें फर्ज हैं? और बोलो ना, 2 रकतें फर्ज हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि मसलन मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल हमीद सवाती रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम, अगर दूर आप नहीं जाते तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की तकरीर तिरमिज़ी है, उसकी पहली जिल्द में भी ये बात छपी कि फजर की नमाज, हजरत आदम का ये वाकया फजर की नमाज की असल बना है। समझ आई बात या नहीं समझ में आई? और उलमा ने एक और बड़ी अजीब बात इस वाक़े के शरह में लिखी कि जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो अंधेरा गया और सुबह का उजाला आया, तो आप भी फजर के वक्त 2 फर्ज पढ़ लिया करो इंशाअल्लाह। हजरत आदम के आगे तो गुनाहों का कोई अंधेरा नहीं था, उनके आगे तो नूर ही नूर था, लेकिन उलमा ने लिखा कि आपके हमारे आगे अंधेरों होते हैं गुनाह के अंधेरे, इसलिए फजर के वक्त में 2 फर्ज पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह गुनाहों का अंधेरा छट जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा का नूर नसीब होगा। तो ये बात भी साथ साथ चलते चले जाएं। ये बड़ा पुराना वाकया है। एक बहुत पहले जब मैं शुरू में मदरसे में आया था तो मैंने मुस्तकिल इस पर कई जुमे पढ़ाए थे, अगरचे वो महफूज न हुए। ये और याद होगा उस मौके पर मैंने वो आयत भी पढ़ी थी, अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स,
इला गसकिल लैल व कुरान अल फज्र। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये जो आयत बयान फरमाई है, उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने पांचों वक्त की नमाजों के औकात को बंद किया है। नहीं समझ आई बात? अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरान अल फज्र। उलमा फरमाते हैं इसमें ज़ोहर भी आई, इसमें असर भी आई, इसमें मगरिब भी आई, इसमें ईशा भी आई। अच्छा, फिर फजर फरमाया व कुरान अल फज्र, और इस एक आयत में अल्लाह ताला ने फजर और कुरान को इन्हीं दो पाक जुमलों से दो दफा बयान किया। तो उलमा फरमाते हैं ताबीर तो कुरान की है, लेकिन मुराद इससे नमाज फजर है। और शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये ताबीर ये चीज समझाती है कि चूंकि जितना कुरान फजर की नमाज में इमाम पढ़ता है, बाकी नमाजों में उतना नहीं पढ़ता। ऐसा ही है या नहीं ऐसा? लगता है आप लोगों को मेरी तरह ज्यादा तजुर्बा नहीं है फजर की नमाज पढ़ने का, खासकर बाजमात। अच्छा खैर, अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। याद रखिएगा शेखुल अरब वल अजम बड़ी अजीब दुआ किया करते थे, और वो दुआ आप अपने पल्ले बांध लो कि अल्लाह ताला कभी भी नमाज से महरूम न फरमाए। याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन मिलते हैं, आप और हम तो शायद नहीं कदर करते, ये तो जो लोग इस दुनिया से बरज़ख की दुनिया में दाखिल हो गए हैं उनसे पूछिए। अगर उलमाए जो अपना किताबें लिखी है ना फिक्र आखिरत पर, वहां उलमा ने उन लोगों के ऐसे ऐसे वाकयात या फरामीन बयान किए हैं कि उन लोगों के हालात पढ़ने से पता चलता है कि अब वो 2 रकत पढ़ने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो 2 रकत अगर किसी खुश नसीब को मौका मिले भी पढ़ने का, उसका वो दर्जा नहीं होगा जो आपका यहां होगा। क्यों? मैं उम्मतियों की बात कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि यहां आप मौजूद हैं, अभी तो इख्तियार है आप पढ़े या ना पढ़े। हाँ, आगे फिर उसका जो समरा है वो बाद में मुरतब होगा कि पढ़ेंगे तो कामयाबी है और नहीं पढ़ेंगे तो मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फकद कफरा। आप और हमें हमेशा ये फरामीन सामने रखने चाहिए। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरान अल फज्र। अल्लाह ताला ने इस आयत में पांचों नमाजों के औकात को बयान फरमाया। उलमाए मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब व गरीब तशरीहात लिखी हैं, अपने मौके पर इंशाअल्लाह आएंगी। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला फजर की नमाज हमें नसीब फरमाए। तो जब फजर की नमाज पढ़ा करें तो कभी कभी हजरत आदम को भी याद कर लिया करें दुआओं में। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो वक्त था जब हजरत आदम वो 2 रकत पढ़ गए। उलमा फरमाते हैं उस वक्त में वो 2 रकतें मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, अब कयामत तक हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत का हिस्सा है फर्ज नमाज, और ये फर्ज। समझ आई बात? एक और बात भी सुनते चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतें पढ़ी हैं फर्जों से पहले, और बड़ी अजीब व गरीब फरामीन मुहद्दिसीन ने लिखे हैं। एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि फजर की 2 रकतें, उलमा ने शरह में लिखा है कि यहाँ 2 रकतों से मुराद फजर की 2 सुन्नतें हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया व मा फीहा से बेहतर ये 2 रकतें हैं। समझ आई? अगली बात सुने, सहाबा फरमाते हैं रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, मुहद्दिसीन ने लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई फरामीन लिखे। एक फरमान मुहद्दिसीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाए हैं। हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें घोड़े भी रोंदे तो फजर की सुन्नतों को ना छोड़ो। इसलिए कभी ये मौका आता है ना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं फिक़ह हनफी के हवाले से। आप और हम हनफी हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम हनफी हैं, मनफी नहीं। इसलिए मैं हनफी फिक़ह के मुताबिक बात कर रहा हूं। अगर किसी को इस मसलक से कोई इख्तिलाफ हो इल्मी, वो अपनी जगह, हम अपनी फिक़ह का मसला बयान कर रहे हैं। अगर कोई इंसान ऐसे वक्त में मस्जिद पहुंचता है कि फर्ज जमात हो रही है लेकिन इसने सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं, तो क्या करना है? मुख्तसर सा ज़हन में बिठा लें, बता दूं। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने तो लिखा है सबसे बेहतर तो यह है ऐसे मौके पर कि आप फजर की सुन्नतें घर से पढ़ के आए हों। लेकिन अगर घर से पढ़कर नहीं आए तो फिर उलमा लिखते हैं अगर मस्जिद में आए और मस्जिद के सहन में फर्जों की जमात खड़ी है तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि अगर दूसरी रकत पाने की भी उम्मीद हो, बल्कि आगे उलमा ने लिखा है यहां तक कि फर्जों का तशहुद मिलने की भी उम्मीद हो, तो पहले 2 सुन्नतों को पढ़ो।
हाँ, पढ़ो कहाँ, ये सुन ले, पढ़े कहाँ? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का वाकया सा उलमा ने लिखा है। हजरत तशरीफ लाए तो सुन्नतें अभी जिम्मे थी, फजर की जमात खड़ी हो गई तो मस्जिद में एक सुतून था, हजरत ने उस सुतून की आड़ में फजर की सुन्नतें पढ़ी, फिर जमात में शामिल हुए। तो उलमा ने इसकी शरह में लिखा है कभी ऐसा मौका आए तो कहीं दूसरी मंजिल पर चले जाओ, या मस्जिद में कोई सुतून है उसके पर्दे में चले जाओ, वहां 2 रकात सुन्नतें पढ़ो। और अगर कोई पर्दा मिले ही नहीं, जमात में और आपके दरमियान कोई पर्दा नहीं है, तो मौलाना अबुल कासिम रफीक दिलावरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फिर वो सुन्नतें रहने दो, पहले जमात में शामिल हो जाओ, अपने फर्ज पढ़ लो, उसके बाद सुन्नतें पढ़ना। लेकिन वो सुन्नतें कब पढ़ी जाएंगी? सहाबा के फतावाजात के मुताबिक फौकाहाए अहनाफ ने फतवा दिया कि वो 2 रकात सुन्नतें सूरज निकलने से पहले नहीं, सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे। समझ आई बात या नहीं समझ आई? अल्लाह करे समझ में आ जाए। मसाइल तो सारे यहीं अटके हुए हैं, ये थोड़ा सा ज़हन में बिठा लें। बहरहाल इसमें कुछ हो सकता है, मैंने पहले कहा हमने फिक़ह हनफी के मुताबिक पूरा खुलासा आपको दे दिया है। तशहुद तक मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने लिखा, शहीद खत्म नबुव्वत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, तशहुद तक अगर उम्मीद हो कि हम फर्जों की जमात पा लेंगे तो पहले सुन्नतें पर्दे में अदा कर लो। अगर पर्दा नहीं है तो मौलाना अबुल कासिम रफीक दिलावरी रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा सामने रखो, पहले फर्ज पढ़ लो, लेकिन फिर फर्ज अदा करने के बाद सूरज निकलने से पहले सुन्नतें अदा नहीं करो, बल्कि सूरज निकलने के बाद जब इशराक का वक्त शुरू होता है तब आप वो सुन्नतें पढ़ें। और इशराक का वक्त औसत लिहाज से सूरज निकलने के 20 मिनट बाद उलमा ने लिखा है। कितना? 20 मिनट बाद। मैं मिसाली बात कर रहा हूं, आजकल सूरज निकल रहा है करीब 6:15 बजे यहां पर, तो फिर आप अगर सुन्नतें खुदा ना करे आपके जिम्मे रह गई, या अल्लाह ताला हमारा नसीबा फरमाए आपको हमें इशराक की तौफीक हो जाए, तो आप और हम अगर सूरज निकल रहा है 6:15 बजे तो फिर इशराक कब पढ़ेंगे? 20 मिनट के बाद। तो कितने पढ़ेंगे? 6:50। ये बात समझ में आ गई। बहरहाल ये एक ज़िम्नन बात ही मैंने अर्ज कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात के हवाले से उलमा ने लिखा कि फजर की नमाज, अच्छा ये भी बात कई उलमा ने लिखा, फजर की नमाज में कोई इख्तिलाफ मुझे नजर से नहीं गुजरा। हाँ अच्छा, बाज नमाजें ऐसी हैं कि जिनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ भी हुआ इल्मी, के मसलन हजरत अपना असर के कितनी रखते हैं फर्ज? 4। तो आया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली पढ़ी थी या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने? इसी तरह मगरिब के कितने फर्ज हैं? 3। अच्छा ये एक बात सामने आई, थोड़ा सा इल्मी इख्तिलाफ के, आया मगरिब की 3 रखते सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने? ये मौके अपने मौके पर आएंगी तफसीलात इंशाअल्लाह। कहने का मकसद ये था, अलबत्ता फजर की नमाज के हवाले से ये चीज, अब जैसे अपना मैंने अर्ज किया ना, ईशा के हवाले से भी थोड़ा सा इल्मी में बात सामने आई कि ईशा की नमाज सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी या हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन फजर के जो 2 फर्ज हैं, तमाम उलमा ने जो अकवाल लिखे हैं वो यही मिले हैं तारीख के हवाले से कि फजर के 2 रकात फर्ज सबसे पहले हजरत आदम ने पढ़े हैं। और हुजूर ने फरमाया फजर की सुन्नतों का जो एहतमाम हुजूर ने सिखाया है वो मैंने थोड़ा सा अभी अर्ज किया, बाकी आप पढ़ सकते हैं। पता चलता है आप और हम हुजूर की उम्मत हैं, आप और हम हजरत आदम की औलाद हैं। ठीक है, तो ये फजर की नमाज का एहतमाम करेंगे या नहीं करेंगे? अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर के वो 2 फर्ज अदा किए। उलमा लिखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वादी में रहने लगे। अब अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि ये दुनिया अब आगे बढ़े, लेकिन मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज किया था, याद होगा आपको, हजरत आदम को बकौल मुअर्रिखीन ने अल्लाह ने लंका में उतारा और हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा। अब ये मुलाकात भी तो होनी है ना,
ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ اچھا ایک چیز میں چلتے چلتے عرض کر دوں، ویسے مجھے ابتدا میں عرض کرنی تھی لیکن مجھے ابھی یاد آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا واقعہ کا جو بقایا تتمہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں اور وہ ذہن میں بٹھا دیں، میں نے پہلے بھی کسی جمعے میں عرض کیا تھا ایک یا دو بار، حضرت آدم ہو یا حضرت حوا ہو، یاد رکھیے گا حضرت آدم کا زمین پر آنا، حضرت حوا کا زمین پر آنا، یہ بطور سزا کے نہیں بطور اعزاز کے ہے۔ یہ چیز ذہن میں بٹھائیں تاکہ یہ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ شیخ العرب والعجم کا ایک بڑا عجیب جملہ قصص الانبیاء میں چھپا ہے کہ حضرت آدم، یہ واقعہ قصص الانبیاء کی بنیاد ہے، اگر حضرت آدم کے واقعے کو سمجھنے میں ذہن یا عقیدے میں خدا نہ کرے جھول آئے گا تو باقی انبیاء کو سمجھنے میں لازماً جھول آئے گا۔ ایک بات چلتے چلتے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں حضرت امام بخاری کی قبر پر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لائے ہیں اور وہ واقعہ حضرت محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا زمانہ ایک تھا اس دنیا میں؟ سوچ لیں بھائی یار، پہلے روزہ تو نہیں ہے آج رکھ سکتے ہیں روزہ؟ اچھا مجھے آج آپ اتنا بتا دو نا، سال میں کتنے دن روزے رکھنا منع ہے؟ چلو کون کون سا دن وہ چھوڑ دو، کتنے دن منع ہے؟ میں آپ کو پیر مان لوں گا۔ نہیں، اب قیاس نہ شروع کرے نا کہ 1 2 3 4 5 6 7 کوئی تو آ ہی جائے گا، ایسا تو نہ ہو۔ بہرحال اب یہ بھی میں ویسے نہیں بتاتا، پھر جب پوچھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ملاقات ہوئی، مختصر کرتے ہیں وقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ملاقات کا ذکر لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کی شرح میں مفتی امداد اللہ انور صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ ملاقات عالم ارواح کی ہے۔ کب کی ہے؟ یہ آپ کا ہمارا عالم اجساد ہے۔ اچھا اس کے بعد جو آئے گا وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد جو آئے گا وہ عالم معاد ہے، سب سے پہلے جو آیا تھا وہ عالم ارواح تھا۔ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ وہاں سے آپ اور ہم آ گئے، وہ عالم ارواح تھا۔ ابھی آپ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے؟ ادھر جائیں گے۔ اب آپ اور ہم جس میں ہیں وہ عالم اجساد ہے، اس کے بعد عالم برزخ آئے گا، عالم برزخ قیامت تک ہے، اس کے بعد پھر عالم معاد آئے گا، اور جیسے میں نے کل عرض کیا اس کا پھر خدا نے جو جنت میں چلا گیا، جو جہنم میں خدا نہ کرے چلا گیا، جو زندگی اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے اس کا پھر خدا نے کوئی کنارہ نہیں رکھا۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اس زندگی کو خدا کی رضا کے مطابق گزار جاؤ، پھر وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار۔ اہل دل نے بڑی عجیب بات یہ کہی ہے، یہ زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزار جاؤ، وہ ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار۔ اگر تھوڑی سی بھی نیکی کی توفیق ہو، اور شیخ الاسلام یہ قصص الانبیاء کے ضمن میں مجھے یاد آئی، پلے باندھ لیں ربط ہے یا نہیں، شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ دل کے اندر کسی نیکی کا خیال آنا یہ خدا کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس کا احترام کرو، یہ پھر آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا۔ اچھا حضرت اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو نیکی کا دل میں خیال آیا ہے اس پہ عمل کر لو، یہ اس کا احترام ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اچھائیاں ہمارے ہاں جمع رہتی ہیں، اچھائیاں جاؤ گے تو خدا کے ہاں سے لے لو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے جسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اچھا جو بات عرض کر رہا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم کی یہ ملاقات عالم ارواح کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ حضرت موسیٰ خدا کے نبیوں میں جلالی پیغمبر مشہور ہے. ملے تو روک لیا. حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ آپ ہمارے ابا ہیں، لیکن اخرجتنا من الجنت، ہمیں جنت سے نکلوا دیا. وہ پھل کھانے سے اللہ میاں نے منع فرمایا تھا، وہ آپ نہ کھاتے تو آپ بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سنا ہوئی. لیکن یاد رکھیے گا، علماء اس واقعے کی شرح میں فرماتے ہیں وہ بھی حضرت آدم تھے. حضرت موسیٰ ان کے مقابلے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جتنا بڑھاؤ گے حضرت آدم کے بیٹے ہیں یا نہیں. ہاں، نبوت کا جو درجہ ہے جس پر علماء بحث کرتے ہیں کہ انبیاء میں کون کس سے افضل ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت آدم کی شان سے انکار نہیں ہے یا نہیں. حضرت موسیٰ ان کے بیٹے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف کلام بخشا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی ہے، کلام کیا ہے اللہ نے آپ سے. لیکن اچھا ایک بات، موسیٰ علیہ السلام اچھا پھر اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا آپ کو دیا ہے، اس سے مراد نہیں سمجھے. حضرت موسیٰ پہ کون سی کتاب آئی تھی؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا دیا. فرمایا اب موسیٰ ایک بات کہ آپ مجھے اس بارے میں، اس لغزش کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جس لغزش کے بارے میں میرے خدا نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھوا کے رکھ دیا تھا. اچھا پتہ ہے آگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا، حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا، حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا. امام بخاری لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے حضور نے یہ جملہ 3 بار دہرایا. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھیں.